In the last video, we discussed some problems of Euler's theorem, and this part of this video is a continuation. We will be discussing few more problems of Euler's theorem. So, first question: find the unit digit of 3 raised to 100 by means of Euler's theorem. The unit digit in the units place. So, you will get that answer by division by 10. So, we can write the congruence relation as 3 raised to 100. The question: 3 raised to 100 is congruent to R mod 10. 10 കൊണ്ട് divide ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന remainder, that will be the value of unit digit. So here a equal to 3, n equal to 10, and we need to find the value of R. So GCD of a നോക്കിയാൽ 3 ന്റെയും 10 ന്റെയും GCD എന്താണ്? That is equivalent to 1. So by Euler's theorem, a raised to 5 of n is congruent to 1 more n. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 5 of n കണ്ടുപിടിക്കണം. That is 5 of 10. 5 of 10 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. That is 5 of 2 into 5. So 5 of 2 into 5 of 5. 2 5 prime ആയതുകൊണ്ട് n minus 1 ചെയ്യുക. That is 2 minus 1 is 1 and 5 minus 1 is 4, and you will get the answer as 4. So ഈ ഉള്ള സ്ഥിരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. a നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 3, n 10 നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, 5 of n equal to 4 ആണ്. So that is 3 raised to 4 is congruent to 1 more 10. നമുക്ക് 3 raised to 100 ആണ് എത്തേണ്ടത്. അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? raised to the power of 25. That is 3 raised to 4 raised to 25 is congruent to 1 raised to 25 more 10, and that is equivalent to 1 more 10. So the answer in the of unit digit place is 1. Next question. Use Euler's theorem to find the last two digits of 3 raised to 256. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മോഡ് 10 ആയിരുന്നു എടുത്തത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് we are taking mod 100. So the relation can be written as 3 raised to 256 is congruent to R mod 100. So a equal to 3 and n equal to 100. The GCD of a, GCD of 3, 100, that is equivalent to 1. So by Euler's theorem, 3 raised to 5 of n. A നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 5 of n കണ്ടുപിടിക്കണം. is congruent to 1 mod 100. So next നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 5 of n ന്റെ value. So 5 of n equal to 5 of 100. So 100 തന്നെ 5 കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to first factorize 100 into its prime factors. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 100നെ factorize ചെയ്തു. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 20, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 4, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു will get 2. That is 5 raised to 2 into 2 raised to 2. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു. Euler's division functionന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 of p1 raised to k1 into p2 raised to k2 ഫോമുല ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് p1 raised to k1 into p2 raised to k2 into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2 ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 5 of 100 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ആ പോർഷൻ അങ്ങനെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 raised to 2 into 5 raised to 2. എന്നുവെച്ചാൽ 100 തന്നെ 100 into 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 5. ആ പ്രൈം ആയിട്ട് വരുന്നത് 2 ഒന്ന് 5 ആയതുകൊണ്ട് 1 minus 1 by 2, അടുത്തതിൽ 1 minus 1 by 5. സോ 100 into 1 minus 1 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by 2 കിട്ടും. 1 minus 1 by 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 by 5 കിട്ടും. അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we will get the answer of 40. So Euler's theorem 3 raised to 40 is congruent to 1 mod 100. അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്? 3 raised to 256ലേക്ക് എത്തണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ 256ന് അടുത്ത ഏത് പവറിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 raised to 40 നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. raising to the power of 6. ഇപ്പോൾ 3 raised to 40 whole raised to 6 is congruent to 1 mod 100. whole raised to 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 raised to 6 is 240. So 3 raised to 240 is congruent to 1 mod 100. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ 3 raised to 240 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി 3 raised to 256ലേക്ക് എത്തണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 16 കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. സോ 3 raised to 16 കൂടി വാലുവേറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 raised to 16 ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ചെറിയ പവേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് 3 raised to 5. 3 raised to 5 എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം 3 into 3 into 3 into 5 times of 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓഫ് 243 mod 100. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് a is congruent to a mod n. അപ്പോൾ 3 raised to 5 എന്ന് പറയുന്നത് 243 എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ 243 mod 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി? 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, റിമൈൻഡർ എടുക്കുക. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് 43 mod 100. അപ്പോൾ 3 raised to 5 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 3 raised to 16ലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് raised to 3 ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 raised to 15ലേക്ക് എത്തും. സോ 3 raised to 5 whole raised to 3 is congruent to 43 whole raised to 3 mod 100.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 3 raised to 15 ആയി. 43 raised to 3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 79507 mod 100. അപ്പോൾ mod 100 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. So remainder will be 7. So 3 raised to 15 is congruent to 7 mod 100. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ 3 raised to 15 വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് 3 raised to 16 വേണം. So we are adding one more 3. So 3 raised to 15 into 3 raised to 1. അപ്പോൾ 3 raised to 15 7 ആണ്. ഒരു 3 കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ 7 into 3 ആയി. That is 21 more 100. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. That is 3 raised to 240 into 3 raised to 16 is congruent to 3 raised to 240 എത്രയായിരുന്നു? 1 ആയിരുന്നു. 1 into 21 more 100. That is 3 raised to 256 is congruent to 21 more 100. And hence the result. One more problem. Use Euler's theorem to evaluate 2 raised to 1 followed by 5 zeros mod 77. Here A യുടെ value 2 ആണ്, N ന്റെ value 77 ആണ്. GCD of N equal to 1. First നമ്മൾ എന്ത് evaluate ചെയ്യണം? phi of N കണ്ടുപിടിക്കും. That is phi of 77. That is equal to phi of 7 into phi of 11. അതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി. ഈ 7ഉം 11ഉം പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് this can be evaluated as 6 and this can be evaluated as 10. 6 into 10 equal to 62. ഇനി നമ്മൾ Euler's theorem apply ചെയ്യുന്നു. That is A raised to phi of N. That is 2 raised to 60 is congruent to 1 more 77. ഇനി നമ്മൾ എത്ര പവറിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണം. നമുക്ക് എത്തേണ്ട എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? 1 followed by 5 zeros-ലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഏത് പവർ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. For that we are dividing 1 followed by 5 zeros divided by 60. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡിജർ പോർഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 followed by 36. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ റേസ് ചെയ്താൽ ഇതിനടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് we are raising to the power of 1,666. 2 raised to 16 നമ്മൾ raised to ആ പവർ എടുക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ 60 into 1,666 ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the answer of 99960. അപ്പോൾ ഇത്രയും പവറിലേക്ക് എത്തി. ഇനി നമുക്ക് എത്രയും കൂടെ വേണം? ഒരു 2 raised to 40 കൂടെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് പവറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. So for that നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Again start with some lower power of 2. അതായത് 2 raised to 10 ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2 raised to 40 കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2 raised to 10 ൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2 raised to 10 is congruent to 1024 mod 77. നമ്മുടെ പഴയ റിലേഷനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു. A is congruent to A mod N. 2 raised to 10ഉം 1024ഉം സെയിം ആണ്. So 1024 mod 77 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1024 is divided by 77. We will get the quotient of 13 and remainder is 23. So answer is 23. അപ്പോൾ 2 raised to 10 നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 2 raised to 40 ആണ്. So 2 raised to 10 whole raised to 4. That is 23 raised to 4 into. So we get the answer of 279841 mod 77. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ 77 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. We will get the quotient of 3634 and the remainder is 23. So 2 raised to 40യുടെ ആൻസർ നമുക്ക് 23 mod 77 കിട്ടി. ഇപ്പോൾ 2 raised to 40 നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലുണ്ട്. അതുപോലെ 2 raised to 99960 ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. So this one into second equation. 2 raised to 40 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തായി? നമ്മൾ റിക്വയർഡ് റിസൾട്ട് ആയി. 2 raised to 1 followed by 5 zeros is congruent to റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, താഴെ 23 ഉണ്ട്. So 1 into 23 mod 77 and answer is 23 mod 77. These are the problems related to Euler's theorem.